श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि। 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। जो माने आमर यही चैनल को प्रथम करी देखुचंती से माने प्रथमे गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। जो मानकर विवाह विलंब हेउची, चाकरी रे बारंबार परीक्षा देई मध्य चाकरी होई पारु नहीं, परिवार मध्य रे अशांति लागी रहुची, सेमाने सेमानकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम एई चैनल रो तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा गणना करी आपण मानकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे मिथुन राशिर मासिक राशिफल। नमस्कार बंधुगण, जदि आपण मिथुन राशिर जातक किंबा जातिका तेबे सेप्टेम्बर मास आपणक पई केमिति रहिबो? एही मासरे आपणकर भाग्य आपणक साथ देबो कि? चाकरी और व्यवसाय रे उन्नति हेबो कि? धन लाभर सुजोग मिलिबो कि? परिवार रे शांति रहिबो कि? प्रेम, दाम्पत्य, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्षरे किपरि रहिबो? विशेष कथा हेउची एही मासरे मिथुन राशि पई किछि ग्रहंकर अत्यंत भल प्रभाव रहिबा सहित किछि क्षेत्र रे सतर्कतार आवश्यकता मध्य रहिबो। द्वितीय स्थान रे बृहस्पति अति शुभ फल देवे, धन और परिवार पक्षरु शक्ति दे पारंती। पंचम स्थान रे शुक्र रही से मध्य शुभ फल देवे, प्रेम रे, शिक्षा रे और सृजनशीलता रे बल भल फल देवे। तृतीय रे केतु साहस देवे, निज प्रयास को शक्ति दे पारंती। तृतीय रे रवि मध्य मासर प्रथमार्धटी बहुत भल फल देवे, किंतु जन्म स्थान रे मंगल एवं नवम स्थान रे राहु किछि चैलेंज आनी पारंती। आ मासर मझी भाग परे रविंक स्थितिर परिवर्तन और मंगलंकर स्थान परिवर्तन जोगु मासर शेष भाग रे परिस्थिति रे किछि परिवर्तन आसी पारे। मासर सामग्रिक चित्र सेप्टेम्बर मास मिथुन राशि पई मोटामोटी भाव रे एक मिश्रित किंतु सुजोगपूर्ण मास होई पारे। एही मासर सबुठारु बड़ शुभ प्रभाव हेउची द्वितीय स्थान रे थिबा बृहस्पति अति शुभ स्थिति रे अछंती। एहा धन, परिवार, कथावार्ता और आर्थिक स्थिति को भल करिवार सुजोग देई पारे। जेउ माने दीर्घ दिन धरी धन संबंधी उन्नति आशा करुथिले सेमाने एही मासरे भल सुजोग पाई पारंती। पंचम रे शुक्र मध्य एही मास को अधिक आकर्षणीय करि पारंती। प्रेम रे, शिक्षा रे, सृजनशीलता रे, काम और मनर आग्रह थिबा काम रे भल फल देबे। तृतीय केतु आपणक मनरे निज भाव रे काम करिवार इच्छा बढ़ाई पारे। साहसर सहित निज प्रयास करिवार सुजोग मिलिबो, किंतु जन्म स्थान रे मंगल थिबारु राग, अस्थिरता और तड़बड़ी निष्पत्ति नेबार प्रवृत्ति होई पारे। तेणु एही मासरे आपणकर सफलतार मुख्य चाबी हेबो साहस सहित धैर्य। मासर 18 तारिख पर्यंत अति धैर्यशील हेबा दरकार, कारण 18 तारिख पर्यंत नवम राहुंकर मंगल उपरे दृष्टि रहुची। यह द्वारा एक अंगारक जोग सृष्टि हेउची। 17 सेप्टेम्बर ठारू रवि चतुर्थ स्थान को जिबा परे घरोई और मानसिक शांति पक्षरे किछि सतर्कता आवश्यक होई पारे। 18 सेप्टेम्बर रु मंगल द्वितीय स्थान को जाई अशुभ देवे। यह द्वारा कौन हेबो ना आपणकर कथावार्ता गुड़िक गुली परी हेबो। कथावार्ता रे सामंजस्य रक्षा करंतु।
ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ସଂଯମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ଦରକାର। ଅତି ତଡ଼ବଡ଼ିରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମ ଓ ଚାକିରି ଚାକିରି କରୁଥିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଅତି ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଦରକାର। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ କାମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନିୟମିତ ଭାବରେ କାମ କରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କାମ କରିବାରେ ସାହସ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କିମ୍ବା ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ରାଗରେ କଥା କରିବାକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଭାବନାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଯୋଗକୁ ବିଚାର କରିବା ଭଲ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅତି ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବାରୁ ଆୟ ବଢ଼ିବ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମନକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଓ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମିଳିବ। ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଶୁକ୍ର ଥିବାରୁ ସୃଜନଶୀଳ କାମ, କଳା କାମ, ମନୋରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରତିଭା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରୋଜଗାର ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଗରେ କାହାକୁ କିଛି କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଡୁବି ଯାଇପାରେ। ଧନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ସଞ୍ଚୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଭଲ। ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବରେ ଭଲ ରହିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରବି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଘରୋଇ ଶାନ୍ତି ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଘରର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହେଲେ ତାହାକୁ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ କଠୋରତା ଆସିପାରେ। ଘରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କଥା ଓ ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଅତି ଉତ୍ତମ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଭଲ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ପ୍ରେମରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମନରେ ଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପରିଚୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ତଡ଼ବଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ମତଭେଦ ହେଲେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଓ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଭଲ ରହିପାରେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ସୃଜନଶୀଳ ବିଷୟ, କଳା କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରତିଭା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ମନର ଅସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ତଡ଼ବଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ କମି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ମାସରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବା ଭଲ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚାପ ନେବା
ରାଗ କରିବା କିମ୍ବା ତଡବଡି କାମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦଶମ ଶନିଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କାମର ଚାପ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କାମ ସହିତ ବିଶ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ନିଦ୍ରା, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ଓ ହାଲୁକା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ରଖିବା ଭଲ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଲେ ଅଣଦେଖା ନ କରି ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା, ଏହି ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ତୃତୀୟ କେତୁ ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବଢ଼ିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ନବମ ରାହୁ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ତଡବଡି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଭଲ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷପତ୍ର ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଯୋଗ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ଶୁଭ ବୃହସ୍ପତି। ଧନ, ପରିବାର ଓ ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ପଞ୍ଚମ ଶୁଭ ଶୁକ୍ର ପ୍ରେମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଶୁଭ କେତୁ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଓ ସାହସକୁ ବଢାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମଝି ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ସତର୍କତାର ଯୋଗ, ଏହି ମାସରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଅଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗୁଁ ରାଗ ଓ ତଡବଡି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନବମ ଅଶୁଭ ରାହୁ ଯୋଗୁଁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଭଲ। ତୃତୀୟରେ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗୁଁ ଧନ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବୁଧ ପୁଣି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଭଲ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସାରାଂଶ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଗ କିମ୍ବା ତଡବଡିରେ ନିଜ ସୁଯୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଓ ପରିବାର ପକ୍ଷରେ ସହାୟତା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ପ୍ରେମ ଓ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଓ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସଫଳତା ପାଇଁ କେବଳ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ନିଜ କାମକୁ ନିଜେ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, ଧନକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତକ ଓ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ସଫଳତା ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସୁ। ଏହି ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତା ରାଶିରେ ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଅଲେଖ ପରବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଅଲେଖ ପରବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।